नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपको स्वागत। वर्तमान आम कर्मधारय समास पढ़िबा। कर्मधारय समासर गठन प्रणाली रे विविधता रही। विग्रह वाक्य और समास पदर गठन कौशल लक्ष्य कर। नील अटे कई नील कई एठारे नील हेउची विशेषण पद, कई हेउची विशेष्य पद। सेहीपरि डेंगा गछ, डेंगाटा कौन हम विशेषण हम, गछ हेउची विशेष्य। पोड़ा विशेषण, तियण हेउची विशेष्य। कौଳ हेउची विशेषण, शाग हेउची विशेष्य। फटा हेउची विशेषण, हांडी हेउची विशेष्य। सफा विशेषण, लुगा विशेष्य। सत हेउची विशेषण, जन हेउची विशेष्य। शब्द हेउची सज्जन। उड़ा, उड़ाटा हेउची विशेषण, जहाज हेउची विशेष्य। लुणी, लुणीटा हेउची विशेषण, माछ हेउची विशेष्य। जे रुद्र से सुंदर, रुद्र सुंदर। जे मूर्ख से पंडित, मूर्ख पंडित। जे चालाक से चतुर, चालाक चतुर। एठारे रुद्र, सुंदर, मूर्ख, पंडित, चालाक, चतुर आदि समस्त शब्द विशेषण पद। तो एटारे पूर्व पद मध्य विशेषण, पर पद मध्य विशेषण। तापरे ग नंबर देछि जे राजा से ऋषि, राजर्षि। एठारे राजा हेउची विशेष्य पद, ऋषि मध्य विशेष्य पद। सेहीपरि शब्द हेउचंती देवर्षि, ब्रह्मर्षि। जे देव से ऋषि, देवर्षि। जे ब्रह्म से ऋषि, ब्रह्मर्षि। घ नंबर अच्छी श्रेष्ठ अटे नर, नर श्रेष्ठ। एठारे नर हेउची विशेष्य, श्रेष्ठ हेउची विशेषण। एथिरो आमे जानिले जे विशेषण और विशेष्य पद को नहीं जो समास गठित हुए ताहाकु कर्मधारय समास कहती। एही समासर समस्त पदरे परपदर अर्थर प्राधान्य रहे। तो परपद प्राधान्य आम पढ़ी आसचु तत्पुरुष और कर्मधारय। तेणु कर्मधारय समासर विभिन्न रूप अच्छी, आस सेगुड़िक देखा। विशेषण सहित विशेष्य पद को नहीं जो समास गठित हुए ताहाकु कर्मधारय समास कहुए। एही समासर समस्त पदरे परपदर अर्थर प्राधान्य थाए। तो समासरे विशेष्य और विशेषण, विशेष्य सहित विशेष्य, विशेष्य सहित विशेषण, विशेषण सहित विशेष्य और विशेषण सहित विशेषण। तो ये जमी समास हुए सेटा को कहते कर्मधारय समास। और यहाँ परपद व उत्तर पद प्रधान होता है। तो रूपक कर्मधारय प्रथम देखि नवा। प्रथम जानिबा उपमेय और उपमान। उपमेय हेउची जहा विषय उपमा अर्थात तुलना दिया जाए ताको उपमेय कहती। एही उपमेय हेउची प्रकृत वस्तु। ताहले जहाकू आमे तुलना करूथाउ सेटा हेउची उपमेय। धरिनियो मु तुलना करूची, आखिर तुलना हेउची ता आखिटी देखिबाकू नील समुद्र परी। तेणु ता आखि हेउची प्रकृत वस्तु, नील समुद्र हेउची उपमान। तो उपमेय जोटा सेटा प्रकृत वस्तु जहाकू तुलना दिया जाए। उपमान हेउची उपमेय बा प्रकृत वस्तु सहित जहार तुलना करा जाए ताहाकू उपमान कहा जाए। धरिनियो मुखर तुलना हेउची चंद्र सहित। तेणु मुख हेउची एठारे प्रकृत वस्तु उपमेय। मुखर तुलना दियागला, मुख को जहा सहित तुलना करागला सेटा हेउची उपमान। एठी मुखर तुलना चंद्र सहित हेउची, तेणु चंद्र हेउची उपमान। ईश्वरचंद्र विद्यासागर विद्यारत्न रे भूषित होइथिले। एठारे विद्या हेउची उपमेय, रत्न हेउची उपमान। विद्या र तुलना करा जाउची, रत्न सहित तुलना करा होची। एठारे विद्या सहित रत्नर तुलना कराइची। आमे एपरि मध्य कहि परिबा जे विद्या रूपक रत्न, विद्यारत्न। तो विद्या हेउची एठारे प्रकृत वस्तु बा उपमेय, रत्न हेउची उपमान। एठारे उपमेय और उपमान मध्यरे भेद थिला परि जणा पडु नाही। एथिरु जणा गला जे उपमान और उपमेय मध्यरे अभेद कल्पित होई समास हेले रूपक कर्मधारय समास होइथाय। एही सूत्र रे आमे गढ़ी परिबा शोक रूपक सागर, शोक सागर। कन्या रूपक रत्न, कन्या रत्न। पुत्र रूपक मणि, पुत्रमणि। शोक रूपक अग्नि, शोकाग्नि। अज्ञान रूपक अंधकार, अज्ञान अंधकार इत्यादि। तापर देखिबा साधारण धर्म। उपमेय और उपमान मध्यरे थिबा समान गुण धर्म को साधारण धर्म कहा जाए। तो गोटे रहिला उपमेय, गोटे रहिला उपमान। तो उपमेय और उपमानर दीटा गुण जदि समान थिबो साधारण धर्म ताको कहा जाए। मुखटी चंद्र परी सुंदर। अच्छा देखिबा मुखटी चंद्र परी सुंदर हेले मुख जेमिति सुंदर, चंद्र सेमिति सुंदर।
ତେଣୁ ମୁଖ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପମାନ। ତ ଦୁଇଟି ଯାକର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ? ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ମୁଖଟି ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର। କାକ ପରି କୃଷ୍ଣ, କାକ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ? ଉପମାନ। ଏଠି ଉପମେୟ ତମକୁ ଦିଆ ହେଇନି। ଯଦି ଧରିନିଅ ମୁଁ କହିବି ତାର କେଶ କାକ ପରି କୃଷ୍ଣ, ତେଣୁ କାକ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ? ଉପମାନ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। କେଶ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ, କାକ ମାନେ ହେଉଛି କାଉ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ? କଳା। ତେଣୁ ଏଠି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ, ତେଣୁ ଶ୍ୟାମ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଘନ ଯେମିତି, ଘନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ଶ୍ୟାମଳ। ତାପରେ ଉପମେୟ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନା କରିବା ତାହେଲେ ଧରିନିଅ ଶରୀର, ତାର ଶରୀର ଯେମିତି ଶ୍ୟାମଳ, ଘନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶ୍ୟାମଳ, ଘନଶ୍ୟାମ। କାକ ଓ ଘନ ହେଉଛନ୍ତି ଉପମାନ, କୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ୟାମ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଉପମାନ ଓ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦର ସମାସକୁ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତ ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦ, ଏଠି ଯାହା ବି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏଇ ଉପମାନ ସହିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦ। ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦର ସମାସ ହେଲେ ସେଠାରେ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସେହିପରି ଧାରାରେ କରିପାରିବା ତୁଷାର ଧବଳ, ତୁଷାର ମାନେ ବରଫ, ଧବଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧଳା। ଏଠି ଉପମାନ ହେଉଛି ତୁଷାର, ଧବଳ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଲବଣୀ କୋମଳ, ଲବଣୀ ପରି କୋମଳ, ତ କୋମଳ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ, ଲବଣୀ ହେଉଛି ଉପମାନ। ଏଠାରେ ଉପମେୟର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ, କେବଳ ଉପମାନ ଆଉ ସାଧାରଣ ଧର୍ମର ସମାସ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିନେବା ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ। ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦ ହେଉଛି ଉପମେୟ, ପରପଦ ହେଉଛି ଉପମାନ। ପୂର୍ବପଦ ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ, ପରପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପମାନ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ। ଅଧର ବିମ୍ବ ପରି, ଅଧର ହେଉଛି ଓଠ, ବିମ୍ବ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫଳ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ହେଇଛି। ପାଦ ପଦ୍ମ ପରି, ଚରଣ କମଳ ପରି, ନର ସିଂହ ପରି, ନର ଇନ୍ଦ୍ର ପରି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ହେଇଛି। ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ। ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଦ୍ୱାର। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିନେବା ତିନୋଟି ପଦ ଅଛି, ତିନୋଟି ପଦ ଅଛି। ସିଂହ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପଦ, ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ପରପଦ, ଚିହ୍ନିତ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପଦ। ସମାସ ଗଠିତ ହେଲେ ଚିହ୍ନିତ ପଦଟି ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିତ ପଦ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି, ସିଂହ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ସିଂହଦ୍ୱାର ହେଉଛି। ଯେଉଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଦର ଲୋପ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତ ମଝି ପଦଟି ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଘୃତ ମିଶ୍ରିତ ଅନ୍ନ, ଘୃତ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ଘୃତାନ୍ନ। ସୁନାରେ ତିଆରି ମୁଦି, ସୁନାରେ ତିଆରି ମୁଦି, ସୁନା ଆଉ ମୁଦି ମିଶିଲେ ସୁନା ମୁଦି। କାଠରେ ତିଆରି ପୋଲ, କାଠ ପୋଲ। ବର ନାମକ ଗଛ, ବରଗଛ। ସେହିପରି ହେବ ଦହି ଚୂଡ଼ା, କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା? ଦହି ମିଶ୍ରିତ ଚୂଡ଼ା। ରେଳ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି, ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୁଖ, ବକ ପରି ଧାର୍ମିକ, ବକ ଧାର୍ମିକ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଅଛି? ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର। କୁ ଅଟେ ଆକାର କଦାକାର, କୁ ଅଟେ ପୁରୁଷ କୁପୁରୁଷ ବା କାପୁରୁଷ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଗଛଟି ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରା ହୋଇଛି। ଫୁଲ ଫଳ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଯଥା ଫୁଲ ଓ ଫଳ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସମସ୍ତ ପଦରେ ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥର ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି। ସେହିପରି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ବି ମିଶି ପାରନ୍ତି, ଯଥା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ଏଠାରେ ଦେଖିନେବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପଦ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ ଓ ଫଳ, ତାପରେ ତିନୋଟି ପଦ ଅଛି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା, ତାପରେ ଚାରୋଟି ପଦ ଅଛି। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦ ମିଶି ସମାସ ହୋଇଥାଏ।
ତେଣु ଏଠାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସରେ ସବୁ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଜଣାଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଇ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବ, ଏକାଧିକ ପଦ ହେଇଥିବ, ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପଦ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏହି ଧାରାରେ କଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଦମ୍ପତି। ଦମ୍ପତିର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବା ସମାସ ବାକ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଜାୟା ଓ ପତି। ବାଟଘାଟ, ବାଟ ଓ ଘାଟ। ହରି ଓ ହର, ହରିହର। ଲେଖା ଓ ପଢ଼ା, ଲେଖାପଢ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖିନେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାସ। ତ୍ରିଫଳା ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର। ତ୍ରିଫଳ ଶବ୍ଦଟି ତିନି ଫଳର ସମାହାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ୍ରିଫଳାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି, ଫଳର ସମାହାର। ଶବ୍ଦଟିର ଆଦ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ତ୍ରି, ତିନି ରହିଛି। ସେହିପରି ଚାରି ବେଦ, ଚାରି ବେଦର ସମାହାର। ଏହି ଆଦ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଚାରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାସରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ। ଯେଉଁ ସମାସରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଉଥାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି। ଦ୍ୱି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ସେଟା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାସ। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଷଡ଼ ରିପୁ। ଷଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଛଅଟି ରିପୁ, ଛଅଟି ଶତ୍ରୁ। ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଅଷ୍ଟରତ୍ନ, ଆଠଟି ରତ୍ନ। ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ, ପାଞ୍ଚଟି ଗବ୍ୟ। ସପ୍ତାହ, 7 ଦିନର ସମାହାର। ପଞ୍ଚବଟୀ, 5ଟି ବଟର ସମାହାର। ଚୌପଦୀ, 4ଟି ପଦର ସମାହାର। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସୁଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିନେବା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନାଁ ଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଦେଖ, ଦଶହରା ଦିନ ଦାଶରଥୀ ଦଶାନନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନେ ବୀଣାପାଣିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଉପର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ଦଶାନନ ଓ ବୀଣାପାଣି ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିତ ପଦ। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ମତେ ଲେଖିପାରିବା। ଦଶ ଆନନ ଯାହାର, ଦଶାନନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ମାନେ 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର ଦଶାନନ। ଦଶାନନ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ରାବଣକୁ। ସେହିପରି ବୀଣା ପାଣିରେ ଯାହାର, ବୀଣାପାଣି। ତ ବୀଣାପାଣି ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ପୂର୍ବରେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ରହୁଛି, ଦଶ ଆନନ ଯାହାର କହିଲା ମାତ୍ରକେ ଦଶାନନ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ରାବଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେହିପରି ବୀଣାପାଣି କହିଲେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ଥାଏ। ଯାହା ବି ସମାସ ପଦ ହୁଏ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରୁହେ। ସେମିତି 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଉ କାହାର ବି ଥିଲେ ସେଠି ଦଶାନନ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ନଥାନ୍ତା କେବଳ ରାବଣ। ଦାଶରଥୀ କହିଲେ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଦାଶରଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିମ୍ବା ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ବୁଝାଏନି, କେବଳ ରାମଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଏଠାରେ ଦଶ ଆନନ, ବୀଣା ପାଣି ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ଦଶ ଆନନ, ବୀଣା ପାଣି ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ସମସ୍ତ ପଦ ହେଲା ବେଳେ ଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ରହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର 10ଟି ଆନନ ସେ ଦଶାନନ ନ ହୋଇ କେବଳ ରାବଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବୀଣାପାଣି ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହିପରି କୁହାଯାଇପାରେ ତ୍ରିଲୋଚନ, 3ଟି ଲୋଚନ ଯାହାର। ତ୍ରିଲୋଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିବଙ୍କୁ ତ୍ରିଲୋଚନ କୁହାଯାଏ। ଅଲଗା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିଲୋଚନ କୁହାଯାଏନି। ପୀତାମ୍ବର, ପୀତ ଅମ୍ବର ଯାହାର। ପୀତାମ୍ବର କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଦିଗମ୍ବର, ଦିଗମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଅମ୍ବର ନଥାଏ। ଦିଗମ୍ବର କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ନୀଳକଣ୍ଠ, ଯାହାର କଣ୍ଠ ନୀଳ। ଏଠାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପଞ୍ଚାନନ, 5ଟି ଆନନ ଯାହାର। ପଞ୍ଚାନନ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଉଛନ୍ତି 4ଟି ଭୁଜ ଯାହାର, ତେଣୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ।
ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏ ସମାସର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଯାହାର, ଯାହାକୁ, ଯଦ୍ୱାରା, ଯାହାଠାରୁ, ଯାହାଠାରେ ଆଦି ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ଆସ ଏହି ସମାସର ବିବିଧ ରୂପକୁ ଦେଖିବା। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦର ସମସ୍ତ ପଦରେ ଅକ୍ଷରେ ଓ ନାଭି ଶବ୍ଦ ନାଭରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଅକ୍ଷ ହେଇଯାଏ। ନାଭି ଶବ୍ଦ ନାଭ ହେଇଯାଏ। ବିରୂପ ଅକ୍ଷି ଯାହାର ବିରୂପାକ୍ଷ, ପୁଣ୍ଡରୀକ ଅକ୍ଷି ଯାହାର ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ। ସେହିପରି ଲେଖାଯାଇପାରେ ବିଶାଳ ଅକ୍ଷି ଯାହାର ବିଶାଳାକ୍ଷ, ସହସ୍ର ଅକ୍ଷି ଯାହାର ସହସ୍ରାକ୍ଷ। ପୁଣି ପଦ୍ମନାଭିରେ ଯାହାର ପଦ୍ମନାଭ। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଇଛି ଯଶସ୍, ତେଜସ୍, ମନସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ସ ହଳନ୍ତ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଶେଷରେ ସ ହଳନ୍ତ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲେ ସ ହଳନ୍ତର ଲୋପ ହୁଏ ଓ ଅନ୍ତ୍ୟ ଅ ଆକାର ହୁଏ। ତ ସେଠି ସ ହଳନ୍ତ ଲୋପ ହେଇକି ଶେଷରେ ଅ ହେଇଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସ ହଳନ୍ତ ଅତୁଟ ରହେ ଓ କର ଆଗମ ହୁଏ। କେତେବେଳେ ସ ହଳନ୍ତ ଲୋପ ପାଇକି ଅ ହୁଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସ ହଳନ୍ତ ଅତୁଟ ରହିକି ମାନେ ଯେମିତି ଥିବ ସେମିତି ରହିକି କର ଆଗମ ହୁଏ। ମହାନ ତେଜ ଯାହାର ମହାତେଜା, ଉଦାର ଚେତ ଯାହାର ଉଦାର ଚେତା, ଉଚ୍ଚ ମନ ଯାହାର ଉଚ୍ଚ ମନା, ଅନ୍ୟ ମନ ଯାହାର ଅନ୍ୟମନା, ଅଳ୍ପ ବୟ ଯାହାର ଅଳ୍ପ ବୟା, ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ପୂର୍ବପଦ ହୋଇ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କହନ୍ତି। ଦେଖ ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହିରେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ, ସମାସ ବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଯାହା ତମେ କହିପାର, ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ନାହିଁ ପଦଟି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନାହିଁ ଅନ୍ତ ଯାହାର ଅନନ୍ତ, ନାହିଁ ଆଦି ଯାହାର ଅନାଦି, ନାହିଁ ଗାଧ ଯାହାର ଅଗାଧ, ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର ନିର୍ଦୋଷ, ନାହିଁ କାର ଯାହାର ବେକାର। ସେହିପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତଳ ଯାହାର ଅତଳ, ନାହିଁ ସୀମା ଯାହାର ଅସୀମ, ନାହିଁ ଭୟ ଯାହାର ନିର୍ଭୟ, ନାହିଁ ଆକାର ଯାହାର ନିରାକାର, ନାହିଁ ରୋଗ ଯାହାର ନିରୋଗ, ନାହିଁ ହୋସ ଯାହାର ବେହୋସ, ନାହିଁ ତାର ଯାହାର ବେତାର, ନାହିଁ ହିସାବ ଯାହାର ବେହିସାବୀ, ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଯାହାର ନିରର୍ଥକ, ନାହିଁ ଜନ ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ଜନ। ବିଗତ ହୋଇଅଛି ଧବ ବା ନାହିଁ ଧବ ଯାହାର, ଧବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିଧବା। ବିଗତ ହୋଇଅଛି ପତ୍ନୀ ବା ନାହିଁ ପତ୍ନୀ ଯାହାର, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିପତ୍ନିକ। ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି କୁହାଯାଏ। ତ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସହ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ଲାଗିଥିବ ସହ, ସେଟା ଲାଗିଲେ ହେବ ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି। ଏହି ସହ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ସମସ୍ତ ପଦ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପାଇଥାଉ ସେଥିରେ ସେଟା ସହଟି ସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ପରିବାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସପରିବାର। ଦେଖ ଏଠି ସହ କିମ୍ବା ସହିତ ପଦ ସରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସସ୍ତ୍ରୀକ, ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସଶିଷ୍ୟ। ସେହିପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆନନ୍ଦ ସହ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସାନନ୍ଦ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ସସମ୍ମାନ, ବିନୟର ସହିତ ସବିନୟ, ବାନ୍ଧବ ସହିତ ସବାନ୍ଧବ, କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ ସକୁଟୁମ୍ବ। ସେହିପରି ଅ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ସମାନ ଶବ୍ଦ ସହିତ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲେ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ସ ହୁଏ। ସେଠି ସହ ସ୍ଥାନରେ ସ ହେଉଥିଲା, ଏଠାରେ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସ ହୁଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସହ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଦେଖିବା ସମାନ ତୀର୍ଥ ଯାହାର ସତୀର୍ଥ, ସମାନ ଉଦରରୁ ଜନ୍ମ ଯାହାର ସହୋଦର ବା ସୋଦର। ସେହିପରି ହୁଏ ସଗୋତ୍ର, ସମାନ ଗୋତ୍ର ଯାହାର ସଗୋତ୍ର, ସମାନ ପିଣ୍ଡ ଯାହାର ସପିଣ୍ଡ। କେତେକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଉପମାନ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉପମେୟ ପରପଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପଦରେ ଉପମାନର ଅଂଶବିଶେଷ ଲୋପ ପାଏ। ଏହାକୁ ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି କୁହାଯାଏ। ତ ଉପମାନ ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦ, ଉପମେୟ ହେଉଛି ପରପଦ। ଉପମାନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଉପମାନ, ଆଉ ଉପମେୟ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଉପମେୟ। ଉପମେୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ।
ତାକୁ ଆମେ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁ ସେ ହେଇଥାଏ ଉପମାନ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି ହେଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗଜ ଗମନ ପରି ଗମନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର, ତ ଏଠି ଗମନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ସେ ହେଉଛି ଉପମେୟ। ଗଜ ସହିତ ଗଜର ଗମନ, ଗଜର ଚାଲି ସହିତ, ଗଜ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତୀ, ହାତୀର ଚାଲି ସହିତ ଏଠାରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା ଗଜ ଗମନା ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀ। ଚିଲ ଆଖି ପରି ଆଖି ଯାହାର, ଆଖି ହେଉଛି ଏଠି ଉପମେୟ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ। ସେଇ ଆଖିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା ଦିଆଯାଉଛି, ଚିଲର ଆଖି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଚିଲ ଆଖି ସହିତ ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ହେଇଛି ଉପମାନ ପୂର୍ବପଦ ହେଇଛି, ଉପମେୟ ପରପଦ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀ ହେଇଛି। ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ପରି ମୁହଁ ଯାହାର, ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ। ସେହିପରି ଓଟ ମୁହଁ ପରି ମୁହଁ ଯାହାର, ଓଟ ମୁହାଁ। ମରାଳ ଗମନ ପରି ଗମନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର, ମରାଳ ଗମନା। ସୂର୍ପ ପରି ନଖ ଯାହାର, ସୂର୍ପଣଖା। ମାଗୁର ପରି ନିଶ ଯାହାର, ମାଗୁର ନିଶା। ମୀନ ପରି ନୟନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର, ମୀନ ନୟନା। ଚାନ୍ଦ ପରି ମୁହଁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର, ଚାନ୍ଦମୁହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖିନେବା 6 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଏକ ଜାତୀୟ କ୍ରିୟାରେ ପରସ୍ପର ବ୍ୟାପୃତ ଥିବା ବୁଝାଇଲେ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀ ହୁଏ। ଏକ ଜାତୀୟ କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ କାମ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମ କରୁଛି। କେଶକୁ କେଶ ଧରାଧରି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, କେଶାକେଶୀ। ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କର କେଶ ଧରିଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କେଶ ଧରିଛି। ସମାନ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପୃତ। ପରସ୍ପରକୁ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯହିରେ, ମରାମରି। ଠେଙ୍ଗାରେ ଠେଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ଠେଙ୍ଗାଠେଙ୍ଗି। ତ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟୁଛି, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟୁଛି, ତେଣୁ ଠେଙ୍ଗାଠେଙ୍ଗି। ବାଡ଼ାବାଡ଼ି, ପିଟାପିଟି, ହାତାହାତି, ଧରାଧରି, ପେଲାପେଲି, ଠେଲାଠେଲି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀ ହେବ। ବହୁବ୍ରୀ ସମାସର ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ, ସୁହୃଦୟ ଯାହାର, ସୁହୃଦ। ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ହେଉଛି ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଯାହାର, ଯଦ୍ୱାରା, ଯାହା ଠାରୁ, ଯେଉଁଠାରେ, ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠି ହବ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ। ଅଷ୍ଟଅଙ୍ଗ ବକ୍ର ଯାହାର, ଅଷ୍ଟବକ୍ର। ଏକ ବାଗ ଯାହାର, ଏକବାଗିଆ। ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର, ଦୋମୁଣ୍ଡିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛୁ, ଏହା ପୂର୍ବପଦ ପ୍ରଧାନ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୁଏ। ହରିବାବୁ ଘଟଣାକୁ ଆମୂଳଚୂଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତିହିଂସାରେ ପ୍ରତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଆମୂଳଚୂଳରେ ଆ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦ କ'ଣ। ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ବ୍ୟୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେତିକି ଉପସର୍ଗ ଅଛି, ଆମର 20ଟି ଉପସର୍ଗ ଅଛି, ସେ 20ଟି ଉପସର୍ଗ ହେଉଛି ତାକୁ ଅବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ। ତ ପ୍ରତିହିଂସାରେ ପ୍ରତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟର ଆମୂଳଚୂଳରେ ଆ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ରହିଛି। ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦ ମିଶିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ସମାସରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପୂର୍ବପଦ ଭାବରେ ରହି ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମାସ ହୋଇଥାଏ, ତହିଁରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ତାକୁ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି ପୂର୍ବ ପଦରେ ଭାବରେ ରହିଥିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସେଟା ସମାସ ହେଇଥିବ, ତାର ଅବ୍ୟୟର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ବିପ୍ସା ବାରମ୍ବାର, ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୀମା ଅର୍ଥରେ, ଅଭାବ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆତିଶଯ୍ୟ, ବୈପରୀତ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ପଶ୍ଚାତ୍ ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଆସ ସେ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ କେମିତି ଅଛି, ଥରକୁ ଥର, ପ୍ରତିଥର। ଏଠି ପ୍ରତି ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତିଘର ଆଦି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଅଭାବ, ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଦୂର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ସେହିପରି ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଅଭାବ ହେଉଛି ବେବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଏଠାରେ ଦୂର ଓ ବେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମରଣ। ସେହିପରି ହେବ ଆସମୁଦ୍ର, ଆ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଆକଣ୍ଠ, କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଣ୍ଠ, ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସମୁଦ୍ର। ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାପୀ, ଆଜୀବନ। ପାଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପାଦ ମସ୍ତକ। ଏଠାରେ ଆ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ସେହିପରି ଯୋଗ୍ୟତା, ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଅଛି ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ, ଅନୁରୂପ। ଅନୁ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅନତିକ୍ରମ,
शक्ति को अतिक्रम न करी अर्थात यथा शक्ति यथा गोटे अव्ययपद सेहीपरि हेब यथाविधि यथोचित यथार्थ एठारे यथा हेउछि अव्ययपद पश्चात पश्चात गमन तार कौन अछि अनुगमन अनु हेउछि अव्ययपद सेहीपरि अनुकरण अनुताप अनुसंधान एठारे अनु हेउछि अव्ययपद आतिशଯ୍ୟ अतिशय घଞ୍ଚ निघଞ୍ଚ नि हेउछि अव्ययपद सादृश्य अर्थरे मूर्तिर सदृश प्रतिमूर्ति बनर सदृश उपवन भाषार सदृश उपभाषा एठारे अव्ययपद हेउछि प्रति आउ उप वैपरीत्य अर्थरे कूलर विपरीत प्रतिकूल पक्षर विपरीत प्रतिपक्ष विपक्ष सेहीपरि हुए प्रतिवादी एठारे प्रति और बी हेउछि अव्ययपद वर्तमान देखिनेबा नित्य समास केतेक स्थल समास वाक्य न थाई मध्य समास हुए तो समास वाक्य न थाई कि समास हेले नित्य समास हुए देखिबा कृष्ण सर्प यह निर्दिष्ट जातिर नाग को बुझाए तो सेई नागर ना हेउछि कृष्ण सर्प तो अन्य कला सर्प को नुहे कृष्ण सर्प को समास वाक्य कले बा विग्रह वाक्य कले जो सर्प कृष्ण होता किंतु एठारे कौन हेउछि समास वाक्य हेई पारिबो नाही तेणु एई कृष्ण सर्प हेउछि गोटे निर्दिष्ट जातिर नाग जेहेतु एठी समास वाक्य हेई पारिबनी आ सेटा नित्य समास रे जीव नीलकंदर श्रीक्षेत्र पुरी एठी समास वाक्य हेई पारिबनी जे जेउ कंदर बा जेउ गुंफा देखिबाकू नील बा नील वर्णर सेमिति हेई पारिबनी पोकोशुंघा तो पोको शुंघिथिबा नुहे एठी पोकोशुंघा गोटे जातिर पत्र अछि छार पोक गोटे प्रकार रो पोक बिलुआ खाई जोटा बिलुआ खाई सेटा नुहे बिलुआ खाई होछि गोटे निर्दिष्ट चढ़ेईर ना ठीक अछि तेणु आमर एठी समास सरी जाइछि वीडियो भल लागिथिले लाइक करंतु शेयर करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद जय जगन्नाथ।